Uh, this is my desire to honor you, right? આ બહુ મહત્વની વસ્તુ છે કે ક્રિસમસ ટાઈમે મટીરિયલિઝમ ટેક્સ ઓવર. It is a sad thing. બહુ સેડ છે કે આપણે દરેક જણ somehow we get caught up into materialism, right? And it should go down. Amen? એ બાબત નીચે જવાની જરૂર છે. Hallelujah. Christmas season, કેમ કે આપણે માણસ છીએ એટલે આપણે સિઝન બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ બની જાય છે. એ માટે we need to focus more on Jesus. એટલા માટે આપણે દરેક જણ પ્રાર્થના કરીએ આ સિઝન દરમિયાન we'll focus God more and more. We'll learn about our Savior. Right? આપણા તારણહાર વિશે વધારે આપણે ઈશ્વરને ઓળખીએ. Hallelujah. Hallelujah. Right. Let's turn our Bibles to Matthew chapter 5 and verse 13. અને આપણે આપણા બાઇબલો માથીના 5મા અધ્યાયની 13મી કલમ તરફ વાળીએ. Right, we've been studying about the reward that God is going to give you and me in heaven. અને આપણે ઈશ્વર સ્વર્ગમાં આપણને જે બદલો આપવાના છે એના વિશે આપણે અભ્યાસ કરી રહ્યા હતા. And the point of encouragement that the prophets that were before us were always persecuted. અને જે ખાસ નોંધવા જેવી બાબત એ કે આપણી પૂર્વે થઈ ગયેલા જે બધા જે પ્રબોધકો હતા એ બધાની સતાવણી થઈ ગયેલી હતી. And that is why, friends, we need not be afraid of persecution by any means. અને માટે જ આપણે કોઈ પણ રીતે સતાવણીથી ગભરાવાની જરૂર નથી. Think of Mary and Joseph, because this is December now. અને હવે ડિસેમ્બર આવી ગઈ છે માટે મરિયમ અને યુસુફ વિશે વિચાર કરીએ. They had a baby with them for which we can say they were not responsible. અને આ બંનેની પાસે બાળક નાનું હતું અને એ માટે એ લોકો જવાબદાર ન હતા. It was God's idea to choose them and give them a baby. આ તો ઈશ્વરનો આઈડિયા હતો કે એમને પસંદ કર્યા અને એમને બાળક આપ્યું. And now they are running all over the place trying to take care of that baby because somebody is trying to kill this baby. અને હવે આ બંને જણા અહીં તહીં બધે ફરે છે, હવાતિયા મારે છે કે એ લોકોને એમના બાળકની ચિંતા છે, કોઈ એમને એ બાળકને આવીને મારી નાખશે. You see this, friends, the Christmas was almost a persecution for this family. અને જે ક્રિસમસ છે તો આ લોકો આ જે કુટુંબ છે એમની માટે તો સતાવણી હતી. We forget everything about that part and we just enter into materialistic thinking during Christmas. અને ક્રિસમસના સમયમાં આપણે આ બાબત તો આપણે ભૂલી જ ગયા છે અને આપણે ભૌતિક જાણે કે ભૌતિક પ્રેમી થઈ ગયા છીએ. Our Savior was born in a manger. આપણા જે બચાવકર્તા છે એમણે તો ગભાણમાં જન્મ લીધો. On the Facebook there was a picture of a manger with grass all around. અને ફેસબુક પર ગભાણની આસપાસ ઘાસ એવું ચિત્ર એક છે. And it was written fit for a king, for King of Kings. Fit for King of Kings. રાજાઓના રાજા માટેના રાજાઓના રાજા માટેનું યોગ્ય. Yes. It was fit for King of Kings. અને રાજાઓના રાજા માટે યોગ્ય. I'm like, friends, in our life we need to look at the symbols that God chose for you and me. મારે ને તમારે ઈશ્વરે મારીને તમારી માટે જે ચિહ્ન મૂક્યું છે એ આપણે પસંદ કરવાનું. We do not worship the cross or a manger. આપણે કદી પણ વધસ્તંભ કે ગભાણની આપણે સ્તુતિ નથી કરતા. But these signs can teach you and me about life. પરંતુ આ જે ચિહ્નો છે એ મને અને તમને જીવન વિશે શીખવે છે. Just look at a manger where he was born. તમે ગભાણ જુઓ કે જ્યાં તે જન્મ્યા હતા. Friends, it can speak volumes to our lifestyle that we have adopted into now. અને એ આપણને આપણી જે જીવનશૈલી છે એ વિશે ઘણું બધું વિસ્તૃતમાં સમજાવશે. And it can speak volumes to our focus, that our mind is trying to attach to now.
અને જે આપણે જે અત્યારના સમયોમાં જે આપણે આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા છે, જે બાબતો પર આપણું સંપૂર્ણ ધ્યાન છે, એ એના વિશે આપણને વધારે વિસ્તૃતમાં એ સમજાવશે. And here we are told we have to rejoice and be exceedingly glad when we are being persecuted. અને અહીંયા આપણને કહેવામાં આવ્યું છે કે જ્યારે આપણી સતાવણી થાય ત્યારે આપણે આનંદ કરવાનો છે અને ઘણું હરખાવાનું છે. You know, I was thinking like I want to change the whole subject. I talked in the family. I said I want to change the subject of persecution just because this is Christmas season. અને મેં મારા કુટુંબમાં પણ આ બાબત વિશે ચર્ચા કરી હતી કે હવે હું આ સતાવણીના જે વિષય પર આપણે વાત કરી રહ્યા છે એમાંથી હું હવે ખસવા માંગુ છું, કારણ કે હવે તો ક્રિસમસ આવી. You know, we cannot talk of persecution probably during Christmas, it seems. હા, કદાચ એવું જોવા મળે કે ક્રિસમસમાં આપણે સતાવણી વિશે કેમ ના વાત કરી But શકીએ. then God again brought me on the path when I opened and I started reading, rejoice and be exceedingly glad. પરંતુ ફરી મારું ધ્યાન આ બાબત પર આવ્યું, આનંદ કરો તથા ઘણા હરખાઓ. You see this? These are the words for Christmas. અને તમે જુઓ આ જે શબ્દો છે એ તો ક્રિસમસ માટે છે. Rejoice and be exceedingly glad. These are Christmas season words. અને જે આ ક્રિસમસના સમયો છે, ક્રિસમસની ઋતુ છે, એના આ શબ્દો છે. You know, persecution is not at war with the Christmas idea. જે સતાવણી છે એ અને ક્રિસમસ આઈડિયાને એ બંને વચ્ચે કોઈ પ્રકારનું યુદ્ધ નથી. You see this? There can be real pain and suffering in physical body or in our life situation, but still it cannot defeat the joy of Christmas. હા, આપણા અંગત જીવનમાં, શારીરિક જીવનમાં કે પછી બાહ્ય જીવનમાં કોઈ પણ રીતેના દુઃખ કે પછી સતાવણી હોઈ શકે છે, પરંતુ એ જે આપણો સર્વકાળનો આનંદ છે એને હરાવી નથી શકતું. Right, we'll turn our attention now to verse 13. અને આપણે હવે 13મી કલમ તરફ ધ્યાન દોરીએ. તમે જગતનું મીઠું છો, પણ જો મીઠું બેસ્વાદ થયું હોય તો તે શાથી ખારું કરાશે, બહાર ફેંકાવા તથા માણસોના પગ તળે છૂંદાવા વગર તે બીજા કંઈ કામનું નથી. You know, as believers, we are compared with salt. વિશ્વાસીઓ તરીકે આપણે મીઠા સાથે આપણી સરખામણી કરવામાં આવી છે. And what is salt? અને મીઠું એ શું? You know, salt is a material which is a flavored material. અને મીઠું એ તો એક સ્વાદવાળું એક પદાર્થ છે. Yeah, friends. And you know, if you take this salt, it is very difficult to separate salt from its taste. અને જો તમે મીઠું લો તો મીઠાને એના સ્વાદથી કદી અલગ ના કરી શકો. It is too difficult. બહુ અઘરું છે. And yet, Jesus himself says, if so, you are the salt of the earth. અને ઈસુ અહીંયા તમે કહે છે કે તમે જગતનું મીઠું છો. You see, this means it is very difficult that somebody can ruin your life. અને એ બહુ અઘરું છે. એનો મતલબ કે બહુ અઘરું છે કે કોઈ તમારા જીવન ઉપર રાજ કરે. Nobody can ruin your life. તમારા જીવનને કોઈ પણ બગાડી ના શકે. It's not possible unless you yourself desire and allow something to ruin your life. અને એ વગર તો શક્ય નથી કે તમે પોતે કોઈકને એવી કે તમે એવી એને પસંદગી આપો, એવું થવા દો કે તમારું જીવન બગાડી શકે. You know, the scientists say it is too difficult that the salt will lose its saltiness. અને વૈજ્ઞાનિક એવું કહે છે કે મીઠાને એના જે એનો ખારાપણું છે એનાથી કોઈ પણ વ્યક્તિ અલગ ના કરી શકે. બહુ અઘરું છે. But yet, it can if it is exposed to moisture. પરંતુ જો એને ભેજમાં રાખવામાં આવે then it can lose its saltiness. તો પછી એ કદાચ એનું જે ખારાપણું છે એ ગુમાવી દેશે. You see this? What is moisture for our Christian life? આપણા ખ્રિસ્તી જીવન માટે ભેજ એ શું છે? What is moisture for a salt jar? મીઠાની બરણી માટે ભેજ એટલે શું? What do you think? What do you do so that your salt can get moisturized? તમે એવું શું કરશો કે જેથી તમારું મીઠું એ ભેજવાળું બની જાય? Yes, ladies. બહેનો, Put water. તમે એમાં પાણી નાખશો. Okay, that's an extreme way. હા, એ બહુ વધારે પડતું થઈ જાય. But what is a simple way પણ સાદો that your રસ્તો salt should catch moisture?
કે તમારું મીઠું એ ભેજવાળું બને? Yeah, keep it open. એને બરણીને ખુલ્લી રાખો. Be careless about it. એની વિશે બેધ્યાન રહો. You see this? It's so simple. If you and I, we can be careless about our Christian life, we are getting exposed to the world. જો હું અને તમે ખ્રિસ્તી જીવન આપણા ખ્રિસ્તી જીવન વિશે બેધ્યાન રહીએ તો પછી એ જગત માટે ખુલ્લું થઈ જશે. We all know what it is to be careless with a salt jar. અને આપણને ખબર છે કે એ બરણી મીઠાની બરણી માટે બેધ્યાન રહેવું એનો મતલબ શું? It is so easy and it is so simple. એ બહુ સહેલું છે, બહુ સાધારણ છે. And then if the moisture gets to the salt, the saltiness gets, defeated from the salt. અને જો એ બરણીમાં ભેજ આવી જાય તો જે ખારાપણું છે એ હારી જાય. Friends, the world around has the capacity to ruin our life. જે બહારનું જગત છે એની પાસે એવી ક્ષમતા છે કે જે આપણા જીવનને બગાડી શકે છે. And that is why this Christmas and all through the year, let us be very careful how the world affects our life. અને આ ક્રિસમસ ઋતુમાં આપણે એ ધ્યાન રાખવાનું છે કે જગત કઈ રીતે આપણું જીવન બગાડી શકે છે એ જોવાનું છે. How do you take care of yourself? પોતાની જાતનું તમે કઈ રીતે ધ્યાન રાખી શકો? Always you and I, we need to turn to Bible and meditate upon the scriptures. દરેક વખતે મારે ને તમારે આપણા બાઇબલ તરફ ફરવાનું છે, આપણી સુવાર્તા તરફ આપણે મનન કરવાનું We છે. need to be in good fellowship. આપણે બહુ સારી સંગતમાં રહેવાનું છે. If there are so many fellowships around, but if you are in a bad fellowship, your saltiness is going to be ruined. હા, ત્યાં ઘણી બધી સંગત છે, પણ જો તમે કોઈ ખરાબ સંગતમાં આવી જાઓ તો પછી જે તમારું ખારાપણું છે એ બગડી જાય. And that is why, friends, let's be very careful with this life. અને માટે જ મિત્રો આપણી આ જીવન માટે બહુ સભાન રહીએ. Personally spend time with the Lord over and over again. હા, વ્યક્તિગત રીતે ઈશ્વરની સાથે આપણે સમય વારંવાર ગુજારીએ. And then your saltiness can never be ruined. અને પછી આપણું જે ખારાપણું છે કદી પણ વ્યર્થ નહીં જાય. Now, what did Jesus say if the salt loses its saltiness? What should be done to it? અને ઈસુ અહીંયા શું કહે છે? જ્યારે મીઠું એ ખારાપણું પોતાનું ગુમાવે તો એને શું થાય? Yeah, what is it in Bible? બાઇબલમાં 13મી કલમ પ્રમાણે બહાર ફેંકાવા તથા માણસોના પગ તળે છૂંદાવા વગર તે બીજા કંઈ કામનું નથી. Now think of yourself. Let us think of ourselves here. અહીંયા તમારા વિશે વિચાર કરો, આપણી પોતાની જાત વિશે અહીંયા વિચાર We કરો. are Christians. આપણે ખ્રિસ્તીઓ છીએ. We proclaim or we say we are believers. હા, આપણે વિશ્વાસીઓ છે. And now the saltiness has ruined us. I mean, the saltiness, our flavor has been ruined. અને જે આપણો જે સ્વાદ છે, આપણું જે ખારાપણું છે, ખ્રિસ્તી ખારાપણું એ પછી અહીંયા બગડી જાય છે. So the only thing that can be done now to us is to be thrown out. અને એક જ વસ્તુ અહીંયા થઈ શકે આપણી જોડે કે આપણને બહાર ફેંકી દેવામાં આવે. You see this? This is terrific for a Christian to be just thrown out and then be trampled under the feet of men. હા, ખ્રિસ્તી માટે બહુ ભયંકર છે કે એને સીધું બહાર જ ફેંકી દેવામાં આવે અને માણસના પગ તળે જાણે કે એ કચડાવવું પડે. Who are these men? What do you think? Who are these men who trample that salt? હવે આ મીઠાને જે કચડી નાખે એવા લોકો કયા? What do you think? Are they the believers that walk over you? શું તમને એવું લાગે છે કે એ વિશ્વાસીઓ હશે જે તમારી ઉપર ચાલશે? Let me tell you, it is the heathen world that is going to trample you under their feet. અને એ તો મને કહેવા દો કે એ તો અવિશ્વાસી જગત કે જે તમને અને મને કચડી નાખશે. And when they trample our life under their feet, it's a mockery to the living God. અને જ્યારે એવા લોકો અવિશ્વાસી લોકો જ્યારે આપણી ઉપર થઈને આપણને કચડી નાખે ત્યારે એ જીવતા દેવનો જાણે કે અપમાન છે. You see this? It is such a sad
state of a Christian to be thrown out, to be trampled under the feet of the heathen there. એ ખ્રિસ્તી માટે બહુ દુઃખદાયી છે કે એને બહાર ફેંકી દેવામાં આવે અને અવિશ્વાસીઓ દ્વારા એને કચડવામાં આવે. I cannot imagine a worthless Christian life than this. મને મૂલ્ય વગરનું ખ્રિસ્તી જીવન આના કરતાં વધારે તો બીજું કંઈ દેખાતું જ નથી. You see this? Such a life brings shame to God. આ પ્રકારનું જીવન ઈશ્વરને શરમ પમાડે છે. And these heathens, they glory in things of the devil and of the evil. અને આ જે અવિશ્વાસીઓ હોય છે એ લોકો તો દુષ્ટ અને શૈતાનની બાબતોમાં એમનો જાણે કે મહિમા થતો હોય છે. And now they crush us under their feet અને પછી હવે એ આપણને એમના પગ તળે છૂંદે છે because we lost our flavor. કારણ કે આપણે આપણો સ્વાદ ગુમાવી ચૂક્યા છીએ. That is why, friends, we need to be very, very careful with our life. અને માટે જ મિત્રો આપણા જીવન માટે આપણે બહુ સભાન બનવાનું છે. What can be more hopeless than such a life of a Christian? અને ખ્રિસ્તી વ્યક્તિના આવા જીવન કરતાં પણ બીજું વધારે આશા વિહોણું શું હોઈ શકે? You see this? Jesus could have said, no, if that happens to the salt, take it to the fire and dry it and the saltiness will come back again. ઈસુ કદાચ એવું કહી શક્યા હોત કે જો આવું થાય તો પછી મીઠાને પછી અગ્નિમાં રાખો અને પછી એને સૂકવવા દો અને ફરીથી એ સારું બની જાય. But it seems Jesus washed his hands. He said, no use, cannot be reclaimed. The flavor cannot be brought back. અહીંયા ઈસુ પોતાના હાથ ધોઈ નાખે છે કે હવેથી જે સ્વાદ છે કદી પાછો નહીં ફરી શકે. Throw it out, એને બહાર ફેંકી દો. to be trampled under the feet of men. એને માણસના પગ તળે છૂંદવા માટે બહાર ફેંકી દો. Friends, let's be very, very careful because Bible says there is a very hopeless situation. કારણ કે અહીંયા બાઇબલ કહે છે કે બહુ આશા રહિત એ પરિસ્થિતિ હશે, માટે બહુ સભાન રહીએ આપણે. And that is why, friends, even in Revelation 3:15, પ્રકટીકરણ 3 અધ્યાય અને 15મી કલમ કહે છે Jesus talks about certain temperature over there. પ્રકટીકરણનો 3 અધ્યાયની 15મી કલમ, તારા કામ હું જાણું છું, તું ટાઢો નથી તેમ ઊનો પણ નથી, તું ટાઢો અથવા ઊનો થાય એમ હું ચાહું છું, પણ તું હુંફાળો છે એટલે ઊનો નથી તેમ ટાઢો પણ નથી, માટે હું તને મારા મોંમાંથી થૂકી નાખીશ. તું કહે છે કે હું ધનવાન છું, મેં સંપત્તિ મેળવી છે અને મને કશાની ગરજ નથી, પણ તું જાણતો નથી કે તું કંગાળ, બેહાલ, દરિદ્રી, આંધળો તથા નગ્ન છે. See this, here God talks about certain temperature. અહીંયા એ ટાઢો અને ઊનો એવું એના તાપમાનની ઈશ્વર અહીંયા વાત કરે છે. See, you are not cold, you are not hot. તું ગરમ નથી, તું ટાઢો પણ નથી. You say, and I'm going to spit you out of my mouth. અને હું તને મારા મોંમાંથી થૂકી નાખીશ. Okay, I want to ask you a question. હું તમને પ્રશ્ન પૂછવા માંગુ છું. What will you eat? તમે શું ખાશો? What can enter your mouth? તમારા મોંમાં શું પ્રવેશી શકશે? શું પ્રવેશી શકે છે? Yes? Do you think a dirty looking thing you are going to put it in your mouth? તમે એવું માનો છો કે બહુ ગંદુ દેખાતું કશું તમે તમારા મોંમાં મૂકી શકો છો? Yes, sir. Either cold or either hot. Yeah, either cold or either hot. But do you think anything dirty looking will enter your mouth? પરંતુ તમને એવું લાગે છે કે કશું ગંદુ દેખાતું તમે તમારા મોંમાં મૂકી શકો છો? Anything unclean that you will put in your mouth? કશું પણ જો ચોખ્ખું ના હોય, ગંદુ હોય એવું તમે તમારા મોંમાં મૂકી શકો છો? And in the first place, why would you put anything in your mouth? તમે કશું પણ કોઈ પણ વસ્તુ તમારા મોંમાં કેમ મૂકશો? Either you are hungry or either you love that thing too much so you want to enjoy the flavor of that thing. હા, કદાચ તો તમે ભૂખ્યા હશો અથવા તો તમને એ વસ્તુ બહુ પસંદ હશે માટે આનંદને અર્થે તમે એ ખાશો. Now think of your place. You are in the mouth of God. હવે તમે તમારી જગ્યા વિશે વિચાર કરો. તમે ઈશ્વરના મોંમાં છો. Why? કેમ? At a point of time, a believer is clean, pure, acceptable to God.
સમયની બાંધ પ્રમાણે એ સમય પ્રમાણે ઈશ્વરને પસંદ પડે એવો ખ્રિસ્તી વ્યક્તિ એ એના મોંમાં રહી શકે ચોખ્ખો એકદમ. He cherishes your life. He cherishes you so much. હા, એ તમારામાં બહુ હર્ષ પામે છે, તમારા જીવનથી એ બહુ હર્ષ પામે છે, He enjoys you. એ તમારામાં આનંદ પામે છે, And so he places you into his mouth. અને માટે એ તમને પોતાના મુખમાં મૂકે છે. And then what happens? અને પછી શું થાય છે? He finds you not hot, not cold. He doesn't help his taste. પછી એમને ખબર પડે છે કે તમે તો ગરમ પણ નથી, તમે તો ઠંડા પણ નથી, તમે એમને સ્વાદ નથી પહોંચાડી શકતા. He says, I'm going to spit you out. અને એ અહીંયા કહે છે કે હું તમને થૂકી નાખીશ. Just imagine this. The salt loses its saltiness, goes out of the window. જે તમે વિચાર કરો કે જે મીઠું છે પોતાનું ખારાપણું ગુમાવે અને બારીની બહાર ફેંકાઈ જાય. You are in God's mouth. God is enjoying you, but you are wasting away yourself. હા, તમે ઈશ્વરના મોંમાં છો, ઈશ્વર તમારામાં આનંદ પામે છે, પરંતુ તમે તમારા જીવનને વ્યર્થ પસાર કરો છો. Just think how God desires you today. તમે વિચાર કરો ઈશ્વર તમારી પાસેથી શું ઈચ્છે છે. You see this? The heaven rejoices over our life. હા, આપણા જીવનથી સ્વર્ગમાં તો આનંદ થાય છે. But here we are, foolish people, exposing ourselves to the things of the world and moisture. હા, અને આપણે તો એવા લોકો છે કે જે જગતની જે ગંદી બાબતો છે, જે ભેજવાળી બાબતો છે, એનાથી આપણે જાણે કે પોતાની જાતને દર્શાવીએ છીએ. And the fact is that salt cannot lose its saltiness easily. અને અહીંયા હકીકત તો એ છે જે મીઠું છે પોતાનું ખારાપણું સહેલાઈથી નથી ગુમાવી શકતું. Because God says, I have you in my fist. કારણ કે ઈશ્વર કહે છે કે હું તને તો મેં મારી મુઠ્ઠીમાં જકડી રાખ્યો છે. You are the apple of my eye. તું મારી આંખની કીકી છે. Just imagine, you and I, we are in the most secured position ever a man can be. હા, હું અને તમે માણસ ક્યારે પણ હોઈ શકે એના કરતા સૌથી વધારે સુરક્ષિત That જગ્યાએ is why Paul goes on and says, what can separate us from the love of God? હા, અને માટે જ પાઉલ કહે છે કે આપણને દેવના પ્રેમથી કોણ જો અલગ કરી શકે? Neither height nor depth. હા, ઊંચાઈ કે ઊંડાણ નહીં. Nothing can separate me from the love of God. હા, મને ઈશ્વરના પ્રેમથી કોઈ પણ અલગ કરી શકે નહીં. The salt that you and I have cannot lose its saltiness. હા, જે મીઠું એ મારી અને તમારી પાસે છે એ પોતાનું ખારાપણું કદી પણ ગુમાવી ના શકે. Unless we become careless for our own self. કે હું અને તમે આપણી પોતાની જાત માટે સભાન ના હોઈએ ત્યારે જ એવું બની શકે. And then the saltiness goes off. અને પછી જે ખારાપણું છે એ વ્યર્થ જાય. And then God is required to spit us out of his mouth. અને પછી ઈશ્વરની તો જરૂર પડી જાય ઈશ્વરને કે મને તમને થૂકી નાખે. Dear friends, your life is so meaningful, so precious unto God. અને માટે જ મિત્રો ઈશ્વરની માટે તમારું જીવન એ બહુ અર્થપૂર્ણ છે, બહુ મૂલ્યવાન છે. Don't let the world mock God because of your life. તમારા જીવનને લીધે થઈને જગતને ઈશ્વરનું અપમાન ના કરવા દેશો. Rather, they would turn to Jesus because of your life. એના કરતાં તો વધારે સારું એ કે તમારા જીવનને લીધે થઈને એ લોકો ઈસુની તરફ ફરે. Right, in verse 14, God gives us another comparison. અને અહીંયા 14મી કલમમાં ઈશ્વર આપણને બીજી એક સામ્યતા બતાવે છે. Says, you are the light of the world, a city that is set on a hill cannot be hidden. તમે જગતનું અજવાળું છો, પહાડ પર વસાવેલું નગર સંતાઈ રહી શકતું નથી. See this? Just as salt cannot lose its saltiness, જે રીતે મીઠું પોતાનું ખારાપણું ના ગુમાવી શકે, the same way your life is like a city on a hill. એ જ રીતે જે તમારું જીવન છે એ તો પહાડ પર વસાવેલા નગર જેવું છે, Which can never be hidden. એ કદી પણ સંતાઈ રહી શકતું નથી. Imagine this, you are always in the limelight. હા, તમે આ વિચાર કરો, તમે દરેક વખતે એ નજરમાં હશો. People are using you as a guide or as a landmark. હા, લોકો તમને એક નિર્દેશક તરીકે તમને એ તમારો ઉપયોગ કરશે. You know, they will say, okay, go left and then you will see a city on a hilltop and then take a right from there. હા, એ કહેશે કે જાઓ તમે ડાબે વળો, પછી ઉપર જાઓ, જો ઉપર ત્યાં પહાડ પર ત્યાં શહેર છે ને પછી ત્યાંથી ડાબે જાઓ.
You see this, you are a landmark for the people out there. હા, તમે જે બહાર જગતના લોકો છે એ માટે તમે નિર્દેશક બની રહો. But if your landmark, goes dark or gets hidden, people will get lost. પણ જો તમારું જે તમારું જે આ લેન્ડમાર્ક છે જો એ પોતાનું અજવાળું ગુમાવી બેસે તો પછી કોઈ કામનું નથી. Last Saturday we went to Jalod. ગત શનિવારે અમે લોકો ઝાલોદ ગયા And then when we came back, we came from the Santrampur area. અને પછી અમે ત્યાંથી સંતરામપુર એરિયા ગયા. And when we hit the highway, it was already dark. અને જ્યારે અમે હાઈવે ઉપર પહોંચ્યા ત્યાં અંધારું થઈ ગયેલું હતું. And we had two females with us. અને અમારી સાથે બે મહિલાઓ હતી. And when I am on a road with females in the night and driving a vehicle, I am never at peace. અને જ્યારે હું મહિલાઓની સાથે ગાડીમાં હોઉં રાત્રે અંધારામાં ત્યારે મને કોઈ પણ પ્રકારની શાંતિ ના જોઈ શકે. I know I can drive very good, but I don't trust the vehicle. હા, હું જાણું છું કે હું બહુ સારું વાહન ચલાવું છું પરંતુ હું વાહન પર ભરોસો નથી રાખી શકતો. And the roads were hilly. There was absolutely almost no parallel traffic with us. અને ત્યાં જે રસ્તો હતો એ આમ ઢળાવવાળો હતો. Yes, it સીધો was રસ્તો just હતો. hills. It was going like that. It was awesome. એ સરસ લાગતું હતું. એ બહુ ઊંચે જાય નીચે જાય એ પ્રકારનો રસ્તો હતો. Finally we were driving in the dark alone. The car is going, and then suddenly, quite far, we saw certain lights on the left-hand side. અને અમે આ રીતે અંધારામાં ઝંકારતા રહ્યા ચાલતા રહ્યા. ગાડી અમારી ચાલતી રહી અને પછી અમે ડાબી જગ્યાએ કોઈ એક જગ્યાએ ડાબા હાથે અમે લોકો એક અજવાળું જોયું. And then Misuk said, "Oh wow, there is a city. We are close to a city." અને પછી વિસુક મેડમે કહ્યું કે જો ત્યાં તો શહેર છે તે આપણે એની બહુ નજીક આવી ગયા છીએ. You see this? If you see a city when you are in a very depressed situation, હા, તમે જ્યારે આવી હતાશાની પરિસ્થિતિમાં હોવ અને તમે કોઈ શહેર જુઓ there is some kind of warmth comes in your heart. પછી કોઈક રીતે આપણા હૃદયને જાણે કે હૂંફ મળે. You start getting encouraged because you see some lights and a city nearby. હા, કારણ કે તમને ઉત્તેજન મળે કે તમે નજીકમાં જ તમે શહેર જોયું છે. Friends, out there people are living depressed, discouraged, useless life. હા, બહારના જીવનમાં લોકો હતાશામાં નિરાશામાં અને અર્થવિહીન જીવન And ગુજારે છે. your life is like a city that God put on a mountain. અને તમારું જીવન એ તો એક શહેર જેવું છે કે જેને ઈશ્વરે પહાડ પર વસાવેલું છે. And when they are going through difficult times and when they look at you, they feel the warmth in their heart. અને જ્યારે લોકો એ હતાશાવાળી પરિસ્થિતિઓમાંથી પસાર થાય અને એ લોકો જ્યારે તમને જુએ ત્યારે એ લોકોને પોતાના હૃદયમાં હૂંફ મળે છે. Hopelessness probably is going to destroy their life. Again, hope starts rising in their heart just because they look at you. એ લોકોનું જે આશા રહિત જીવન છે એ તમને જોઈને એ લોકોનામાં આશા આવે છે અને તમારા જ કારણે થઈને એ લોકોનામાં ફરીથી આશા એ લોકો ફરીથી એ લોકોની ઉજાગર થાય છે. You see this, when you and I we are sick, we are also in the bed next to a heathen in a hospital. હા, જ્યારે આપણે હોસ્પિટલમાં બીમાર હોઈએ, એડમિટ હોઈએ અને આપણી બાજુમાં અવિશ્વાસીનો પલંગ હોય. But when somebody comes and prays for you, and then there is hope in you when you are sick. અને કોઈ તમારી માટે આવે અને પ્રાર્થના કરે અને પછી તમને આશા જાગે કે તમે સાજા થઈ જશો અને એ લોકો એવું જોવે અવિશ્વાસી The લોકો world around takes notice of you. તો જે આસપાસનું જે જગત છે એ તમારી નોંધ લેશે. They have hope for themselves. એમને પોતાના માટે એ લોકોનામાં આશા ઉત્પન્ન થશે. They choose to live. એ લોકો જીવનને પસંદ કરશે. Their life gets more days and more numbers. હા, એ લોકોનું જે જીવન છે એ વધારે દિવસો વધારે એ આંકડામાં એ લોકોને વધારે દિવસો મળશે. Remember, a man that lives on this planet Earth is exposed to the gospel all the time.
આ જગતમાં લોકો જો વધારે વધારે જીવ્યા કરે તો વધારે વધારે સુવાર્તા એ લોકોને પ્રગટ થાય. You see that the Spirit of God will continue to talk to him and minister to him. તમે જોયું કે જે દેવનો આત્મા છે દરેક વખતે એ લોકોની સાથે વાત કરે છે. And that is why, friends, your life is like a city that is on a hill that cannot be hidden. હા તમે મિત્રો તમે આ ધ્યાન રાખો કે તમારું જીવન એ પહાડ પર વસાવેલા નગર જેવું છે, એ કદી પણ છુપાઈ શકતું નથી. Don't hide your discipleship. તમારું જે શિષ્યપણું છે એને કદી પણ સંતાડશો નહીં. Don't be ashamed of your Christianity. તમારા ખ્રિસ્તીત્વને લઈને ક્યારે પણ શરમાશો નહીં. Let them know you are a Christian. Let everybody know you are a Christian. હા એ લોકોને જાણવા દો કે તમે ખ્રિસ્તી છો. Even without knowing and realizing that you are in a warfare situation, the forces of darkness are being threatened just because by your presence. હા એ લોકો જોઈ શકશે કે તમે જ્યારે વિટંબણામાં હો, મુશ્કેલીમાં હો, તમે જ્યારે હતાશો, આમ છતાં પણ જે અંધકારની તાકાત હોય એ તમારી સામે જાણે કે ડગમગી જશે. Amen. Friends, you and I, we are very important in this life. મિત્રો હું અને તમે આ જીવનમાં બહુ મહત્વના છીએ. For this world out there. આ જગત માટે બહુ મહત્વના છીએ આપણે. Let's live a bold Christian life. આપણે નિડર ખ્રિસ્તી જીવન જીવીએ. Let's wear the cross of Christ. ખ્રિસ્તનો વધસ્તંભ આપણે પહેરી લઈએ. Let's wear the manger of Christ. આપણે ખ્રિસ્તની ગમાણ પહેરી લઈએ. Now these things are going to minister to the people who are hopeless. અને આ જે બધી બાબતો છે એ જે લોકો આશા ગુમાવી ચૂક્યા છે એ લોકોને સુવાર્તા પ્રગટ કરશે. Amen. Let's pray. પ્રાર્થના કરીએ. થોડોક સમય આપણે શાંત રહીએ અને ઈશ્વરને આપણા રિસ્પોન્સીસ આપીએ આપણા હૃદયોમાંથી. ઈશ્વરમાં અમારા પ્રભુ આભાર માનીએ છીએ. આપણા પ્રભુ તમે અમને લોકોને જગતના મીઠા તરીકે જાહેર કર્યા છે, જગતના જ્વાળા તરીકે જાહેર કર્યા છે. પ્રભુ તમારો આભાર માનીએ છીએ, તમારું ભજન કરીએ છીએ. બોલો પ્રભુ, અમને તમે એક શહેર જેવા બનાવ્યા કે જે કદી સંતાઈ ન શકે, કારણ કે તમે એને પ્રભુ ઊંચાઈઓ ઉપર બોલો પ્રભુ વસાવ્યું છે. પ્રભુ તમારો આભાર માનીએ છીએ, તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ. ઓલા પ્રભુ તમે અમને એન્જોય કરો છો, અમારા લાઈફને ચેરિશ કરો છો. પ્રભુ તમને અમારી ફ્લેવર ગમે છે. પ્રભુ અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. તમને અમારા ટેમ્પરેચર્સ ગમે છે. પ્રભુ અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ, તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ. અને અત્યારે ઓલા પ્રભુ આ દિવસો દરમિયાન પ્રભુ અમે તમારામાં બળ પકડીએ, હિંમત પકડીએ. ઓલા પ્રભુ અમારા ફેઇથની અંદર વધારે મજબૂત થઈએ. અને ઓલા પ્રભુ અમે લોકોની આગળ પ્રભુ તમારું અજવાળું ઓલા પ્રભુ વધારે પ્રકાશમય બને એ રીતે અમારા જીવનોને ગોઠવનારા બનીએ, એવી અમારી પ્રાર્થના છે. બેઠેલા દરેકને આશીર્વાદ આપો. આ ક્રિસમસ સિઝન દરમિયાન પ્રભુ દરેકને બહુ કૃપા આપો, એવી મારી પ્રાર્થના છે. ઓલા પ્રભુ જે લોકો અમારા ઓળખીતામાં છે, અમારા કુટુંબોમાં છે, અમારી મધ્ય છે, કે જે લોકો બીમાર છે, શરણ માટે તમારી કૃપા અને દયા શોધીએ છે. ખાસ કરીને સિલો ભાઈ અને એમના પત્નીને માટે તમારી કૃપા શોધીએ છે. પ્રભુ નોઆને માટે તમારી કૃપા શોધીએ છે. દાદાને માટે અને બીજા ઘણા બધા છે. બધાના નામ લઈશું તો પ્રભુ આખી રાત નીકળી જાય એમ છે. અમારી પ્રાર્થના છે દરેક જણ તમારો અંગીકાર કરે, તમારો સ્વીકાર કરે. પ્રભુ તમારી કૃપા પ્રાપ્ત કરે. પ્રભુ તમારા સમયોમાં પ્રભુ તે લોકોને તમે હિલિંગ આપો, એ મારી પ્રાર્થના છે. તમારા હાથોમાં સંપાય છે પેલા દરેકને તમારો આશીર્વાદ આપો. પ્રાર્થના તારા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના શરીરમાં તમે સાંભળો અને માન્ય કરો. આમેન. All right. Amen. God bless you all. Thank you.